میری بچی نے سائنس میں فرسٹ ایئر میں کہنے لگی ڈاکٹر بنوں گی. میں نے کہا بن جا. پہلا دن کالج سے آئی اور پھڑ کرتی پھرے. اتفاق سے میں بھی گھر تھا. میں نے گھر والی سے کہا, میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ وہ کہ ماما آپ کو میری بیوی کے آپ تو خود کہہ دے. میں نے کہا بیٹے بتا, بڑا میرا لاڈ ہے, پیار ہے. میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی بابا میں نے برقع نہیں پہننا. اللہ اکبر. یہاں تیر لگا کہ عبدالحنان صدیقی کے گھر میں بغاوت. میں نے آسمان کی طرف دیکھا. میں نے کہا اللہ میں حرام تو کماتا کوئی نہیں, اگر کسی کا دل دکھایا رزلٹ صاحب نے معاف کر دے. میرے بیٹی سے کہا, میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی بابا پورے کالج میں ہم 3-4 نے برقع پہنا, بڑا مذاق اڑا, میں نہیں پہنوں گی. اللہ اکبر. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اتار کے بیٹی کے آگے رکھ دی. میں نے کہا یہ تیرے باپ کی عزت ہے, تیری مرضی سے جوتوں میں روند دے, تیری مرضی. دنیا کیا کہے گی عبدالحنان کی بیٹی ننگے سر پھر رہی ہے. ایسی ڈاکٹری پر میں باز آیا. میں ڈاکٹری نہیں کراتا, میں تیرے لیے اللہ کرے 10 نوکرانیاں رکھ دوں گا, تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں, گھر بیٹھ کے پڑھ, فیل ہو جا قبول کروں گا. لیکن بیٹی یہ تو میں برقع یہ پردہ پوری دنیا میں بانٹتا پھرتا ہوں, جب تو ہی اتار دے گی میرے پاس کیا رہ جائے گا. بیٹی بھی بن عبدالحنان کی تھی. اس نے باپ کی آنکھوں میں 2 آنسو دیکھے, یوں سینے سے لگی جپھی ڈال لی اور رو کے کہنے لگی ابا آج تیرا دل دکھایا معاف کر دے, آئندہ مر تو جاؤں گی لیکن سر سے برقع کبھی نہیں اتاروں گی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایسی نیک اولاد دی. میرے یارو جاؤ اپنے گھر میں اپنی بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑو کہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. اے بیٹی تو دوپٹہ اتار کے آتی ہے, میری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے. بیٹی کم سے کم میرے سامنے تو سینہ چھپا کے آیا کر, میں کوئی دلہ نہیں, میں تیرا باپ ہوں. تجھے حرام کا نہیں جانا, تجھے حلال کا جانا. اے میری بچی اپنی بیویوں کی جا کے ہاتھ جوڑو, منت کرو کہ خدا کے واسطے ہمیں جب روٹی پکا کے دیا کر تو اپنے گلے کو چھپا کر اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کے دیا کر. یہ کیسی ماں ہے جو رمضان کی افطاریاں بھی ننگے سر پکاتی ہے؟ یہ کیسی میری بہنیں جو سحریاں بھی ننگے سر پکاتی ہے؟ ان کے ہاتھوں سے کھانے والا روزے دار بنے گا, ان کے ہاتھوں سے کھانے والا قرآن کا وارث بنے گا. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کہا جائے کس کے ہاتھ پر اپنے ارمانوں کا لہو جا کے تلاش کرے. ہائے ہائے ہائے, بے دینی نے اتنے ڈیرے ہمارے گھر کے اندر ڈال لیے کہ ہماری زبانوں کو تالے لگ گئے. یہ زبانیں گالی دینے کو تیار ہے, حق کہنے کو تیار کوئی نہیں. اللہ اکبر. خدا کے واسطے میرے عزیزو, تمہاری مسجد میں اعلان کوئی جنازے کا ہوگا, تمہاری مسجد میں اعلان کوئی فوتگی کا, کوئی گمشدہ چیز کا ہوگا. آج عبدالحنان اللہ اکبر آج 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 اعلان کر کے جا رہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, عبدالحنان کی طرف سے اعلان ہے, ہماری غیرت گم ہو گئی, ہماری عزت گم ہو گئی, ہماری شرافت گم ہو گئی, ہماری بیٹیوں کا پردہ دوپٹہ گم ہو گیا, ہماری آنکھ کا حیا گم ہو گیا. خدا کے واسطے کسے ملے تو ہمارے گھر میں واپس لوٹا دے. ہمارے گھر خالی ہو گئے, ہمارے گھر جہنم بن گئے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ 4 بیٹیاں ننگے سر بیٹھی, باپ بسی سے درود شریف کی تسبیح کرتا رہے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ بیٹیوں کے گلے کھلے ہوئے, باپ مسجد کی تعلیم سے اٹھ کے آ رہا ہے. خدا کے واسطے اے لوگوں, ڈالر کا بات میں سوچو, سونے کی قیمت کا بات میں سوچو, حکومت کا بات میں سوچو, پہلے اپنے گھر کے بارے میں سوچو.
या अपने घर में आयत करीमा पढ़ो, अपने घर में सूरह यासीन पढ़ो, सलातुल हाजत के नफिल पढ़ के सजदे में पढ़ जाओ। अल्लाह रोटी दे या ना दे, लेकिन गैरत के जनाजे ना निकालना। ओ मेरे वीरों, ये मेरी बहनें, कम से कम तुम भी अपनी इज्जत का, तुम भी अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। जब मोटरसाइकिल पर गले में दुपट्टा डालकर, ऊंची हील पहनकर, शलवार पिंडियों तक लेके जाती हो, अल्लाह की कसम तुम्हें कोई जुनैद बगदादी नहीं देखता, हर कोई कुत्ते बिल्ले की निगाह से देखता है, तुम्हारे जिस्म की डील डोल से मजे लेता है। तू नहीं चाहती कि मैं इस वजूद के साथ हुजूर के होदे कौसर पे खड़ी हो जाऊं। घर में जैसी मर्जी फिर, घर में जैसी मर्जी फिर, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते घर में जैसी मर्जी फिर, लेकिन खुदा के वास्ते बाहर तो अपने वजूद को ढांप ले। तूने उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा जिसकी धी गर्मी के मौसम में मोटे कपड़े पहन के बैठी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपने मोटे कपड़े बच्ची के जिस्म पे देखे, फरमाया फातिमा भले कैसे पहना, ये जानबूझ के पहना। कहा नहीं नहीं, हजरत अली से कहने लगी नहीं अली जानबूझ के ना पहना, अपनी मर्जी से पहना। कहा क्यों? कहा तुझे नबूवत के कदमों की खुशबू नहीं आ रही? कहा हाँ। कभी अब्बा जान गुजर के गए थे और हुजरे का पर्दा हटा के मस्जिद में चले गए और कहा बेटी ऐसा लिबास न पहनियो जिस लिबास के अंदर जिस्म नजर आए, वो लिबास अल्लाह की रहमत से और जन्नत से महरूम हो जाएगा। ए अली मैंने पतले कपड़े उतार कर मोटा लिबास पहन लिया कि मोहम्मद की भी जन्नत से महरूम न कर दी जाए, अल्लाह की निगाह से गिर न जाए। ए मेरी बच्ची सुन मसला, तुझे उलमाए किराम बताएंगे। मेरे भाइयों तुम सर के बाल कटाओ, जहां मर्जी फेंक दो, इजाजत है, लेकिन सर के बाल कटाना दूर की बात है। मेरी बेटी नहाए, मुंह धोए या जिस वक्त सर में तेल लगाए, कंघी करे, जब सर के बालों में कंघा करे, कंघी के दांतों में जो टूट कर बाल आ जाए, खबरदार डस्टबिन में ना फेंक, खबरदार कचरेदान में ना फेंक, खबरदार इसे बाहर ना फेंक, बल्कि किसी दीवार के सुराख में रख दे या आग जलाकर अपने बालों को जला, वरना घर के अंदर गड्ढा खोद के दफना दे। तूने उस नबी का कलमा पढ़ा, उस गैरत वाले दिल को तूने अपनाया, अल्लाह अकबर। जो टूटे हुए बालों पर भी किसी गैर महरम की नजर पड़े, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। टूटे हुए बिखरे हुए बाल जब खुदा किसी बदनिगाह की निगाह बर्दाश्त नहीं करता, तो तेरे मेरे बच्ची के चेहरे पर अल्लाह बगैर तो की निगाहें कैसे बर्दाश्त करेगा। मेरे भाइयों मर्द को कफन दिया जाता है 3 चादरों में, एक सीना बंद, एक सीना बंद 2 चादरें। जब बारी मेरी बेटी की, मेरी धी की आएगी तो 5 चादरों में कफन दिया जाता है, एक सीना बंद, एक अदार बंद, 2 चादरें, 5वीं चीज दुपट्टा सर पे उड़ाया जाता है। जब 5वां दुपट्टा सर पे उड़ाया जाता है, या अल्लाह कब्र के अंधेरे में जब सोलर नहीं, यूपीएस कोई नहीं, जनरेटर नहीं, टार्च कोई नहीं, चार्जिंग बैटरी कोई नहीं, जब बिजली का इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह तो अंधेरे में अब किस चीज का पर्दा, किस चीज का दुपट्टा। अर्श वाले की तरफ से ऐलान हुआ, अब्दुल हल्लाल जब तक तुम्हारे में रही, नंगे सर रही, तुम्हारी गैरत बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज खबर के कोठड़े में इसकी मेरी पहली मुलाकात है। मैं नहीं चाहता हव्वा की बेटी, मैं नहीं चाहता आयशा की बेटी, मैं नहीं चाहता खदीजा की रूहानी बेटी, मैं नहीं चाहता फातिमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुक़ैया की रूहानी बहन कब्र में आए और उसका नंगा सर हो। ईमानदारी से बताओ, खट्टा मार की दुआ लो।